दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज इस वीडियो रिपोर्ट विच गल करांगे बीते हफ्ते पंजाब पुलिस दे हथ लगियां कई वड्डियां प्राप्तियां संगठित अपराध ते अपराधिक अंसरां दे खिलाफ पंजाब दे वख-वख जिलियां दी पुलिस ने कई अहम प्राप्तियां हासिल कीतियां ने। लुधियाना दे विच एक पुलिस मुकाबले दे विच दो गैंगस्टर ढेर करते गए ने। एनकाउंटर दे विच मारते गए जिन्हां वालों एक बिजनेसमैन व्यापारी नूं किडनैप किया गया सी। इस विषय उत्ते एक अलग रिपोर्ट आपां बनावांगे। अमृतसर पुलिस ते AGTF वालों जग्गू भगवानपुरिया के दो गैंगस्टर फड़े गए, लेकिन बीते हफ्ते दियां उन्हां तमाम उपलब्धियां या प्राप्तियां विचों सब तो अहम प्राप्ति जिसनों मैं एक वड्डी प्राप्ति मानदा है पंजाब पुलिस दी, वो है जलंधर पुलिस के काउंटर इंटैलीजेंस वालों गिरफ्तार किया गया सोनू खत्री गैंग का साइको सीरियल किलर जस्सा हैपोवाल। जस्सा हैपोवाल जिसके उत्ते आपां एक रिपोर्ट अज तो ठीक एक महीना पहला 25 अक्तूबर 2023 नशर की सी। यही कारण सी जिस कारण सोनू खत्री गैंग दियां अपराधिक हरकतां वारदातां उत्ते अपना ध्यान फोकस किया गया सी। एक सीरीज जिस विच कई रिपोर्टां कैलीफोर्निया दे विच सोनू खत्री ते उसदे जिहड़े अपराधिक अंसर ने वो की कर रहे हैं, भारत दे विच किहड़ियां वारदातां करा रहे हैं, वो पूरी दी पूरी सीरीज जस्से हैपोवाल दे ही उस क्राइम शीट तो हिस्टरी शीट तो उभरी सी ते जस्से हैपोवाल नूं 3 नवंबर नूं पंजाब पुलिस दे जलंधर पुलिस के काउंटर इंटैलीजेंस डिपार्टमेंट वालों गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत वड्डी प्राप्ति इस वास्ते है क्योंकि ये सीरियल साइको किलर सोनू खत्री गैंग का मुख गुरगा जो कि डेडली सी पिछले तकरीबन 4 सालों तो गिरफ्तार नहीं सी किया जा सकिया, उसनों गिरफ्तार करने का मतलब यह भी है जो कि जलंधर पुलिस के काउंटर इंटैलीजेंस ने दस्सिया भी है कि आने वाले समय के विच 3 तो 4 होर टारगेटेड किलिंग्स यानी कि मिथ के कीतियां जाण वालियां हत्यावां नूं इसे बदमाश ने इसे गुंडे ने अंजाम देना सी। सो जस्सा हैपोवाल कौन सी इसकी डिटेल आपां दे चुके हैं, लेकिन अज की इस रिपोर्ट दे विच समझण दी कोशिश ये होएगी कि हैपोवाल दियां अगले टारगेट ते अगले निशाने कौन सन, वो कौन लोग सन जिन्होंने हैपोवाल ने टारगेट करना सी। ते हैपोवाल ने पुलिस के सामने ये मन्निया है कि वो 6 अजिहे कतल दियां वारदातां दे विच खुद बतौर किलर शामिल रहा है। वो 6 वारदातां किहड़ियां सन? मेरी 25 अक्तूबर की रिपोर्ट दे विच जस्से हैपोवाल दियां 4 वड्डियां वारदातां बीते साल मार्च 2022 दे विच कीता गया मक्खन कांग दा कतल जिसनूं सोनू खत्री गैंग या सोनू खत्री के इशारे उत्ते करवाया गया, उसका जिक्र होया सी। ते बीते महीने यानी कि अक्तूबर के महीने दौरान पंजाब दे विच 2 कतल 14 ते 17 अक्तूबर 14 अक्तूबर नूं गुरदीप सोनू नां दा बंगे शहर का एक अजिहा व्यक्ति जो कि एक सैलून रन करता सी, एक नाई सी, उसका कतल करता जाता है। ते 3 दिन बाद 17 अक्तूबर नूं कतल करता जाता है जलंधर के भोजोवाल की रहने वाली एक मां ते उसकी धी यानी कि रणजीत कौर ते गुरप्रीत कौर। जस्सा मोड़ोवालिया सोनू खत्री दे नाल अमेरिका दे विच इस वक्त रहने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी नूं जस्से हैपोवाल नूं भेज के न सिर्फ कतल करांदा है बल्कि गुरप्रीत कौर दी मां रणजीत कौर नूं तेल ला के तेल पा के उस उत्ते उसदे शरीर नूं फूक भी दिता जाता है। सो एक बहुत ही दिल दहला देने वाली वारदात सी जिस तो बाद साडा पूरा दा पूरा ध्यान ते फोकस जस्से हैपोवाल उत्ते आया। हैपोवाल उत्ते रिपोर्ट नशर होने दे महज 35 दिनों के वक्फे दौरान न सिर्फ वो जलंधर पुलिस वालों गिरफ्तार किया जा चुका है बल्कि भविष्य के विच होने वालियां टारगेटेड किलिंग्स दियां वारदातां भी फिलहाल टल गईयां ने। मैं कह सकदा है कि जस्से हैपोवाल सीरियल साइको किलर का खतरा टल गया है, लेकिन की सोनू खत्री गैंग या सोनू खत्री टलिया है ये अजे भी पक्के तरीके दे नाल नहीं कहा जा सकता। सो अज की इस रिपोर्ट दे विच आपां थोड़े जे उन्हां केसां दी भी गल करांगे ते उन्हां संभावित टारगेट्स की भी गल करांगे। शुरुआत कर लेते हैं अज तो तकरीबन 4 या 5 साल पहला 2019-2020 के साल सन जदों जस्सा हैपोवाल सब तो पहली वारदात करके फरार हुंदा है। 2 कतल इसने बैक टू बैक 2019 ते 2020 दे विच कीते जिस तो बाद जस्सा हैपोवाल जो कि उस वक्त तक एक साधारण गुरगा सी, सोनू खत्री उसनूं ऑपरेट करता सी, उस वालों वारदातां कीतियां गईयां ते ज्यादातर वारदातां आपसी रंजिश दे नाल भरपूर सन। पहला जिहड़ा वड्डा मामला 2019 के आस-पास का दस्सिया जाता है, मैं प्रिसाइसली डेट या महीना नहीं लोकेट कर सकता, लेकिन नवां शहर जिले के एक पिंड दे विच 2 भरावां उत्ते एक कातलाना हमला किया जाता है। इनफैक्ट दस्सिया जाता है कि NRI बाहर बैठे कुछ NRIयां वालों अपने रिश्तेदारां दे नाल किड़ कड्ढण लई 2 भरावां दियां लत्तां बाहां तोड़न की सुपारी दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट दिता जाता है जिसनूं चुक्या जाता है ते जस्सा हैपोवाल उस टीम दे भी शामिल हुंदा है। जस्से हैपोवाल अते इस दे नाल दे कुछ होर गुरगियां वालों इन्हां दोहां भरावां ते हमला किया जाता है। एक भरा दीयां लत्तां तोड़तियां जांदियां ने, बुरी तरह उसनूं सट्टां मारियां जांदियां ने ते दूसरे भरा दी मौत इस वारदात दे विच हो जाती है। यह पहला वड्डा कतल सी या पहला कतल सी जो कि हैपोवाल ने कीता सी।
ਜੱਸੇ ਹੱਪੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਲੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਤਲ ਇੱਕ 70 ਸਾਲਾ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੱਸੇ ਹੱਪੋਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਗੈਂਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਸੀ ਗੈਂਗਸ ਤੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੋਪੀ ਮਜਾਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਗੋਪੀ ਮਜਾਰੀ, ਦੌਲਾ ਮਜਾਰੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਸੇ ਹੱਪੋਵਾਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏਲੀਆ ਸੋਨੂ ਜੋ ਕਿ ਨਾਈ ਸੀ, ਸੈਲੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਸੇ ਹੱਪੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗੋਪੀ ਮਜਾਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੋਪੀ ਮਜਾਰੀ ਉੱਤੇ 2 ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਸੇ ਹੱਪੋਵਾਲ ਨੇ ਗੋਪੀ ਮਜਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਪੀ ਮਜਾਰੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਗੋਪੀ ਮਜਾਰੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਪੀ ਮਜਾਰੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਖੜੇ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸਾ ਹੱਪੋਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ, ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਕ ਅਨਇੰਟੈਂਡਡ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਗੋਪੀ ਮਜਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਖੁਦ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਤਲ ਦੀ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਸਾ ਹੱਪੋਵਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲ ਜੱਸਾ ਹੱਪੋਵਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਗੈਂਗ ਲਈ ਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਹੱਪੋਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਪੀ ਮਜਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਗੋਪੀ ਮਜਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਗੋਪੀ ਮਜਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਗੋਪੀ ਮਜਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਮਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਜੱਸਾ ਹੱਪੋਵਾਲ ਫਰਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦਬਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਕੰਗ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੱਸਾ ਹੱਪੋਵਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੁੰਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸਯੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੱਖਣ ਕੰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਨ ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਕੰਗ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੱਖਣ ਕੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੱਖਣ ਕੰਗ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਸੇ ਹੱਪੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਕੰਗ ਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 3 ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਪੋਵਾਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੱਖਣ ਕੰਗ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਪੋਵਾਲ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏਲੀਆ ਸੋਨੂ, ਇੱਕ ਨਾਈ ਸੀ, ਸੈਲੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰੜਕ ਤੇ ਇਸ ਖੁੰਦਕ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਗੋਪੀ ਮਜਾਰੀ ਇਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੱਸੇ ਹੱਪੋਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ, ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੱਸੇ ਹੱਪੋਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੀਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਨਕਾਬ ਪਾਏ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸੋਨੂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜੱਸੇ ਹੈਪੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਪੀ ਮਜਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੀਪ ਸੋਨੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਸੇ ਹੈਪੋਵਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕਤਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਕਤਲ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭੋਜੋਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੱਸਾ ਮੋਣੋਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਕੇ ਜੱਸਾ ਹੈਪੋਵਾਲ ਫੇਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸੋਨੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੱਸਾ ਮੋਣੋਵਾਲੀਆ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਹਾ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਉਸ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੱਸੇ ਮੋਣੋਵਾਲੀਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੱਸੇ ਹੈਪੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਜੱਸਾ ਹੈਪੋਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਕਹੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਦ ਲੱਕ ਵੁੱਡ ਹੈਬਿਟ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਬੀਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ AGTF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੱਸੇ ਹੈਪੋਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਇਹ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਲ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਸਾ ਹੈਪੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਸਾ ਹੈਪੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪੈਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੱਸੇ ਹੈਪੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਸੇ ਹੈਪੋਵਾਲ ਵਰਗੇ ਸੀਰੀਅਲ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ 6 ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੈਪਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟ ਵੇਖੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਡੈਡਲੀ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਵੈਪਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੱਸੇ ਹੈਪੋਵਾਲ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੰਦਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੇਆਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 35 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੱਸਾ ਹੈਪੋਵਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਰ ਸਾਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫੂਡ ਫॉर ਥਾਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 3-4 ਟਾਰਗੇਟਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਵਿੱਚ। ਜੱਸੇ ਹੈਪੋਵਾਲ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀ ਮਜਾਰੀ, ਦੌਲਾ ਮਜਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਬਾਬਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ 3-4 ਟਾਰਗੇਟ ਆਬਵੀਅਸ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਡ
ਹਿੱਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਸੇ ਹੈਪੋਵਾਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਿਟੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੌਲਾ ਮਜਾਰੀ, ਗੋਪੀ ਮਜਾਰੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ। ਤੇ ਜੱਸਾ ਹੈਪੋਵਾਲ ਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੋਪੀ ਮਜਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰਸ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਾਂਗਾ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੇ ਹੈਪੋਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਗੈਂਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਪੋਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਖੁਦ ਟਲੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਆਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਪੋਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਫਰਕ ਪਾ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 25-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਸੰਜੂ ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਗੋਪੀ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨੌਸੀਖੀਏ, ਗ੍ਰੀਨ ਹੌਰਨਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੌਸੀਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਸੂਬਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ, ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।